الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد ہر مومن اور مسلمان کے لیے قابل تقلید شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو محض اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بہت سارے نیک اعمال ہیں جس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن حضرات ان تمام اعمال میں، ان تمام عبادتوں میں ایک عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت بہت زیادہ آسان ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں غفلت بھی برتتے ہیں۔ ایک ایسی یہ عبادت ہے کہ اللہ کو پسند بھی ہے اور بندوں کے لیے آسان بھی ہے، لیکن بندے اس عمل کے کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، اس عمل کے کرنے میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی، دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت کے اعمال ہے، جو نیکیوں کے اعمال کی فہرست ہے، یہ بہت زیادہ ہو گئے، مجھے بہت زیادہ لمبے لگنے لگے ہیں، مجھ پر بہت کثیر تعداد میں یہ اعمال میرے سامنے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک عمل آپ ایسا بتائیے کہ جس ایک عمل کو میں مضبوطی سے تھام کر وہ نیکی کا عمل میں کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گزارش پر انہیں نیک عمل یہ بتایا، کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا کہ بہت سارے اعمال میں سے ایک عمل تم چننا چاہتے ہو، ایک عمل کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو سنو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرنا، اپنی زبان پہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر رکھنا، تمہاری زبان کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر رکھنا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر جو بندے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان بندوں کو اولو الالباب، سمجھدار بندے کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بتایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ اللہ کے سمجھدار بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی
کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر۔ اللہ کے سمجھدار بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں، ہر کیفیت میں یاد رکھتے ہیں۔ کبھی اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے، کبھی اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں غفلت نہیں آتی، ہمیشہ اپنے ذکر پر، اپنی زبان پر وہ اللہ کا ذکر رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہت سارے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے، آپ کا معمول بتاتے ہوئے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان پر رکھا کرتے تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان پر رکھنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ، ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دو گھروں کی مثال زندہ اور مردہ انسان جیسی ہے۔ انسان جو زندہ ہوتا ہے اس سے خیر کی امید ہوتی ہے، انسان جو زندہ ہوتا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں جو گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اللہ کی نگاہ میں زندہ ہے، اور جس گھر میں جو گھر والے اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کی نگاہ میں وہ گھر والے زندہ نہیں ہیں، وہ چل پھر تو رہے ہیں، وہ کھا پی تو رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں، ان کی مثال مردوں جیسی ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت اہم ترین چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت کی اور کہا کہ اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رکھنا، اللہ کے ذکر سے کبھی غفلت نہ برتنا۔ حضرات، ہماری زندگیوں کا معمول ایسا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے کام میں، اپنی مصروفیات میں وہ چاہیں تو وہ اپنی مصروفیت کو انجام دیتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ایک کام کرنے والا کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ آپ مسجد کی طرف چل کے آ رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی دکان میں گاہک کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ہر وقت آپ کے سامنے یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا موقع موجود ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے سلف سے یہ جو ہے بات منقول ہے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال نامے پر سے پردہ ہٹایا جائے گا، نام اعمال انسان کا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو انسان جب دیکھے گا کہ ذکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی کتنی اہمیت ہے، جب بندہ اس چیز کو دیکھے گا اور اپنے نام عمل میں دیکھے گا کہ میں نے ذکر سے کتنی غفلت برت دی، تو تمام اعمال میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر وہ کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا، اسے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا اللہ کے ذکر پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو مسجد کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پاک صاف ہو کر مسجد کی طرف جانا ہوگا۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کے وقت کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، سال میں ایک بار ایک متعین مقام پہ جا کے آپ کو حج کرنا ہوگا۔ آپ زکوٰۃ دینا چاہیں، آپ روزہ رکھنا چاہیں، یہ تمام اعمال میں کچھ نہ کچھ مشقت ضرور ہے، کچھ نہ کچھ انتظار ضرور ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے سلسلے میں نہ آپ کو کسی انتظار کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کہیں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ آپ جس مقام پر ہیں، آپ جہاں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، آپ وہیں سے اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھ سکتے ہیں۔ مفسرین نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام جب مرض میں مبتلا ہوئے، یہ حالت ان کی ہو گئی تھی کہ ان کی زبان کے علاوہ ان کا سارا جسم وہ اس کو فالج
खारिज हो गई थी, सारे जिस्म पर फोड़े हो गए थे, सारा जिस्म बीमार हो चुका था। सिर्फ उनकी ज़बान थी जो हरकत के काबिल थी, सिर्फ ज़बान थी जो अमल कर सकती थी। वो अपनी ज़बान पर ये दुआ रखा करते थे, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, कि ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ लाहक हुई है और तो बेहतरीन रहम करने वाला है। तो हजरात, बताने का मकसद ये है कि जिक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना यह आसान तरीन अमल है और अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम तरीन अमल है। कितना अहम तरीन अमल है, मैं आपको चंद अज़कार जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अहमियत वाले हैं वो अज़कार बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हजरात, अल्लाह के जिक्र में जितने अज़कार हैं, तमाम अज़कार में सबसे अफजल तरीन जिक्र अल्लाह के कलाम की तिलावत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत है। आपको अल्लाह का कलाम जितना याद है आप उतना पढ़ते जाएं, आप अजर ही अजर कमाते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ हरफम मिन किताबिल्लाहि मन क़रअ हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु अश्रु हसना। फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ता है उसे 10 नेकियां मिल जाती है। एक हर्फ अगर पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिल जाती है। उसके बाद मजीद आपने फरमाया, ला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हर्फुन, फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम मिलाकर एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। फरमाया कि अलीफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है, मीम एक अलग हर्फ है। यानी अगर आप अलीफ लाम मीम पढ़ेंगे आपके हक में 30 नेकियां लिखी जाएंगी। आपके इखलास में अगर इजाफा है मजीद अल्लाह बढ़ा के आपको दे सकता है, लेकिन 10 नेकियां तो आपके लिए लिखी जाएंगी। आप सोचिए सूरह फातिहा में कितने ऐसे हरूफ हैं। आपको सूरह फातिहा याद है, अपनी ज़बान पर सूरह फातिहा का मामूल रखिए। आपको सूरह इखलास याद है, सूरह इखलास पढ़ते जाइए। जब वक्त मिले, जहां वक्त मिले, आप सूरह फातिहा, सूरह इखलास, मुअव्वज़तैन, आयतुल कुर्सी, जितनी सूरतें आपको याद है बैठकर वो सूरतें आप पढ़ते जाए, चलकर वो सूरतें पढ़े, खड़े होकर पढ़े, किसी के इंतजार में है पढ़ते जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आप नेकियां कमाते चले जाएंगे। इसी तरह हजरात, एक और जिक्र, कुरान करीम के बाद अफजल तरीन जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कलिमात को करार दिया, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 कलिमात की बहुत ज़्यादा अहमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फरमाया कि कुरान करीम के बाद सबसे अफजल तरीन जिक्र ये 4 कलिमात है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का सफ़र करने गए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा कि आप अपनी जो है कौम को, अपनी उम्मत को ये बताना कि ये 4 कलिमात जन्नत के दरख्त लगाने के कलिमात है, जो जितना इसको पढ़ता जाएगा उसके लिए उतने दरख्त जन्नत में लगा दिए जाएंगे। तो हजरात, ये कलिमात सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इन कलिमात को अपनी ज़बान पर रखिए, अक्सर इन कलिमात का जिक्र करते रहिए। इसी तरह हजरात, एक और जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही व सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलिमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी। 2 कलिमात ऐसे हैं कि रहमान के नज़दीक ये कलिमात बहुत महबूब तरीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। उसके बाद फरमाया, खफीफतानी अलल लिसानी, अल्लाह को पसंद है तो ऐसा नहीं कि बंदे के लिए करना मुश्किल है। खफीफतानी अलल लिसानी, ज़बान पर बड़े ही आसान, ज़बान पर बड़े ही आसान है। अब आसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी अहमियत नहीं है। दुनिया में आसान चीज़ों की अहमियत नहीं होती, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अहमियत वाली भी है, महबूब भी है, और मीज़ान हसनात में, नेकी के अमाल को तोलने वाले मीज़ान में इनकी अहमियत भी बहुत है। फरमाया, सकीलतान फिल मीज़ानी, मीज़ान में बहुत जो है वज़नदार ये कलिमात है। उसके बाद फरमाया,
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात वो कलिमात हैं कि अल्लाह के नज़दीक बड़े महबूब हैं और इसी तरह से ज़बान पे बड़े आसान हैं और मीज़ान में बहुत ज़्यादा वज़न रखने वाले ये कलिमात हैं। तो हज़रात, बताने का मकसद ये है कि अपने खाली औकात में, अपने फारिग औकात में अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान पर रखिए। अल्लाह का ज़िक्र ये एक ऐसी इबादत है, आसान भी बहुत है, लेकिन इससे गफलत भी माशरे में बहुत बढ़ती जाती है। हमारा मामूल क्या है हमारी ज़िंदगियों में? हम फारिग वक्त जैसे ही मिलता है अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर बैठ जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं घर में जो है अपने काम काज से फारिग होकर आए, मुँह हाथ धोकर टीवी का रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठ जाएंगे या मोबाइल फ़ोन लेकर एक कोने में बैठ जाएंगे। एक 10 मिनट गुजर गए, 1 घंटा गुजर गया, 4 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए। कुछ ऐसे नौजवान भी हमें नजर आते हैं, फजर की नमाज को आप निकल के जा रहे हैं, किसी चबूतरे पर बैठकर गेम खेल रहे हैं। कब से खेल रहा है? रात से खेल रहा है, सुबह हो गई और सुबह तक खेल में मसरूफ है। अजान सुनने के बाद घर जाके सो जाता है। कितनी गफलत, कितनी जो है कोताही अमल में हमारे पास है। इतना सारा वक्त अगर ये बंदा अल्लाह के जिक्र में लगाता, कितनी लाखों नेकियां कमा सकता था, अपने नामे अमाल में कितनी नेकियां भर सकता था। लेकिन बंदे हैं कि अपने वक्त को ज़ाये करते जा रहे हैं। 1 घंटा मोबाइल यूज करने के बाद मोबाइल आप बाजू रख के कुछ देर सोचिए कि आपको क्या मिला, दुनिया में क्या मिला, आखिरत के एतबार से क्या मिला, दुनियावी एतबार से आपका क्या फायदा हुआ, उखरवी एतबार से आपका क्या फायदा हुआ। जब कोई फायदा है नहीं तो आप उस चीज में अपना वक्त क्यों लगा रहे हैं? आपको जो फारिग वक्त मिलता है उस फारिग वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, क़यामत के दिन बंदे एक एक नेकी के लिए तड़पेंगे, बंदे एक एक नेकी के लिए तड़पेंगे, एक एक नेकी के लिए इंसान गुजारिश करता हुआ फिरेगा, लेकिन वहां कोई किसी को नेकी देने वाला नहीं है। आज आपके सामने मौका है, वो कब्र वाले जो कब्र में जा चुके वो आज आके फिर जिक्र नहीं कर सकते, उनके लिए मौका खत्म हो चुका है, लेकिन आप जिंदा हैं। आपके सामने मौका है, आप अल्लाह का जिक्र करके आप इबादत कर सकते हैं। कितने ऐसे बुजुर्ग मुआशरे में मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब तो बैठ के ही जिंदगी गुजारना है और मौत का इंतजार करना है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिंदगी दी है नेकी करने के लिए। आपकी जिंदगी के आखिरी वक्त तक आपको नेकी करनी चाहिए और जैसे जैसे आपका वक्त खत्म होता जाए आपकी फिक्र बढ़ती जानी चाहिए कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैंने क्या नेक अमल किया है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। जैसे एक तालिबे एक स्टूडेंट एग्जाम लिखते हुए वक्त पर नजर जब डालता है, आखिरी जब उसका वक्त खत्म होने पे होता है, वो अपने इम्तिहान लिखने के अंदाज में तेजी ला लेता है कि वक्त खत्म होता जा रहा है, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। तो इस तरह से एक मोमिन के जहन में ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरा वक्त गुजरता जा रहा है तो मेरे अमाल भी बढ़ने चाहिए, मेरे नामे अमाल में मुझे नेकियों को बढ़ाना चाहिए। क़यामत के दिन खसारे में मुझे जाना नहीं है, नुकसान में जाना नहीं है, तो मुझे चाहिए कि मैं नेकी के अमाल अंजाम दूं और ऐसे अमाल जो आपके लिए आसान है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप करने का आपका दिल हो और आप उसको अहमियत दें, उसके लिए आप वक्त निकालें। बेकार चीज़ों से आप अपने दामन को जो है साफ करें और अच्छी चीज़ों के साथ आप अपना वक्त लगाएं। अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बान पे रखें, यह आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। अल्लाह से दुआ है कि कही हुई इन बातों पर अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर वक्त अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बान पर रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के कलाम की तिलावत करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ऐसे कलिमात को अपनी ज़बान पर हमेशा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह मुसलमानों का तू हामी और मददगार बन जा। ऐ अल्लाह जो हमारे फ़लस्तीन के भाई परेशान हैं, मजलूम हैं, अल्लाह उनमें से जो लोग यतीम हो गए, अल्लाह तो उनके लिए बेहतर कफ़ील बन जा। ऐ अल्लाह जो औरतें बेवा हो गई, अल्लाह उनके लिए बेहतर सरपरस्त नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो बेघर हो गए, अल्लाह उनको बेहतरीन घर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो बेरोज़गार हो गए, उनको हलाल रोज़ी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनको बेहतर ज़िंदगी आगे अय्याम में नसीब फरमा।
اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہے اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو مسلمان جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ جو اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کے والدین کی ان کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرے نبی کا دیدار، اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔